नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में तारीख 6 जान्युआरी रोज लेवाना एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 7 में जे गणितनु पेपर है ए गणितना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपरनु संपूर्ण जवाबों साथेनु सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर आपो। 4 विकल्पों में साचो जवाब पसंद करीने जवाब लखवानो छे। पहलू है काउंस में गण आपेलो है 1 2 3 4 5 एक खाली जग्या संख्या गण है, तो 1 थी शुरुआत थाय छे तो जवाब आवशे डी प्राकृतिक संख्या है। नंबर 2 0 और 5 नी वच्चे खाली जग्या समय संख्या होय तो कोईपण बे पूर्णांकोनी वच्चे असंख्य समय संख्याओ आवेली होय छे। नंबर 3 आपणे एनुं सादुरूप आपीए तो एमांथी कई संख्या मोटी छे कई संख्या नानी छे, तो बंने ऋण छे तो एक में -9 छे -13 छे तो -13 छे ए नाना छे, तो अहीं ग्रेटर देन निशानी आवशे बी जवाब। -9 मोटा छे -13 नाना छे। नंबर 4 4/15 व्यस्तनी विरोधी। हवे व्यस्त करवा जाए तो 15/4 थशे। हवे एनी विरोधी करवा जाए तो -15/4 जवाब आवशे, तो बी जवाब आवशे। नंबर 5 में सादुरूप आपवानुं छे 3 3 उड़ी जशे, 5 तरीने 15 2 तरीने 6 तो 3 3 पण गया तो बधुं ज उड़ी जाए छे, तो जवाब 1 जवाब आवशे। अने अहीं अपूर्णांको बधाय माइनस में आपेला छे तो अहींया -1 जवाब आपणे समजवानो रहेशे, तो बी जवाब आवशे। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है माग्या मुजब जवाब लखो। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है नीचेना प्रश्नों माग्या मुजब में पहलो प्रश्न है 5 रुपया और 75 पैसा साथेनो गुणोत्तर केटलो थाय, तो 1 रुपयाना 100 पैसा तो 5 रुपयाना 500 तो 500 ना छेद में 75। जो आपणे एने उड़ाड़ीए तो 20 गुणिया 25 ने अहीं 25 तरी 75 25 25 जाए तो 20 ना छेद में 3 तो 20/3 जवाब आवशे। नंबर बीजो 3 ना छेद में 4 ने टका में दर्शावो तो 100 वडे गुणवानुं, 25 वडे भागाकार करी तो 25 तरी 75 टका जवाब आवशे। तीजो 6 किलोमीटर 900 मीटर, 6 किलोमीटर 6900 मीटर। 0 0 उड़ाड़ी दीधा। अहींया 20 तरीने 60 जवाब आवशे। अहींया 3 तरी 9 करी तो 3 3 उड़ाड़ी तो 20 ना छेद में 3 तो 20/3 जवाब आवशे। तमारे गुणोत्तर दर्शावी देवानो छे। तो एक्स नु मूल्य शोधो तो खाली एक्स अज्ञात संख्या, तो कई संख्या 5% 400 थाय, तो कोईपण संख्या आपणे अहींया धार लईए तो अहींया 400 गुणिया 5 ए आपणे करीए तो अहींया जवाब आवशे 8000 ना 5% 400 छे। तो अहींया आपणे एक्स नु मूल्य शोधवानुं छे। नंबर 5 में है गुणोत्तर शोधो। 9 मीटर 27 सेमी, मीटर ने सेमी, 1 मीटर ना 100 तो 9 ना 900 नीचे 27 आवशे। तो तमे एने उड़ाड़शो तो तमारे आमां कांईपण जातनुं 3 वडे उड़े छे जो उड़ाड़शो, नकर खाली गुणोत्तर 900/3 27 लखी नाखो तो पण चाले। अहींया 9 तरी 27 ने अहींया 300 तरी जो 3 3 उड़ाड़ी दईए ने वरी पाछा भाग पड़े छे 100 तरी 300 3 तरी 9 तो 100 ना छेद में 3 तो ए 100 ना छेद में 9 तो 100/3 जवाब आवशे। नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। तो पेलुं अहीं आपेलुं छे ऋण समय संख्या ए धन समय संख्या करता हमेशा नानी होय छे, तो जवाब आवशे साचुं। 2 समय संख्याओं वच्चे अनंत समय संख्याओं होय छे
તો સાચું. 1/5 એ 5ની વ્યસ્ત સંખ્યા છે, તો એ જવાબ આવશે સાચું. 5 અને 11નો લસા 1 છે, તો એ જવાબ આવશે ખોટું. અંશ અને છેદમાંથી કોઈ પણ એક ઋણ સંખ્યા હોય તો ઋણ સમય સંખ્યા છે, તો જવાબ આવશે સાચું. તો આ રીતના તમારે ખરા ખોટાના જવાબ લખવાના છે. એના પછી દાખલા નંબર 4માં આપેલા છે. નીચેના દાખલા ગણો કે એક વર્ગમાં 60 વિદ્યાર્થીઓ છે, 3 વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર છે, તો ગેરહાજર વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી શોધો. નો જવાબ અહીંયા આપેલો છે. ધારો કે કુલ વિદ્યાર્થી 160 છે, ગેરહાજર વિદ્યાર્થી 3 છે, તો 60 વિદ્યાર્થીએ 3 વિદ્યાર્થી ગેરહાજર હોય તો કુલ 100 વિદ્યાર્થીએ કેટલા? તો 100 ગુણ્યા 3 છેદમાં 60, તો 0 0 ઉડાડી 3 દુ 6 ને 2 5 10, તો 5 જવાબ આવશે. 5% વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર હોય. બીજો પ્રશ્ન છે. અનિતા તેના માસિક પગારમાંથી 15% બચત કરે. અનિતા દર મહિને 6000 બચાવે, 15% એ 6000 બચે, તો પગાર કેટલો હોય? તો અહીં 15% એ 6000 રૂપિયા આપણને આપેલા છે. બચતની ટકાવારી તો 15%, 15%ના બચતના રૂપિયા તો 6000. જો 15% બચત હોય તો 6000 રૂપિયા પગાર હોય, તો 100% બચત હોય તો કેટલો પગાર હોય? તો 6000 ગુણ્યા 100 છેદમાં 15, તો 15 ને 4 વડે ગુણશો તો 400 જવાબ આવશે. તો 15 ગુણ્યા 400 એટલે 6000 જવાબ આવશે. 400 ગુણ્યા 100 એટલે 40000 જવાબ આવશે. 40000 રૂપિયા પગાર હશે, જેથી કરીને 15% બચત એ 6000 રૂપિયા આવશે. ત્રીજું છે. 600માં ખરીદેલી વસ્તુ વેપારી 15% નફો લઈને વેચે, તો વેપારીની વેચાણ કિંમત શોધો. નફો છે, તો નફો શોધીને તમારે વેચાણ કિંમત શોધવાની છે. 600ના 15% તો 90 રૂપિયા આવશે. તો વેચાણ કિંમત બરાબર મૂકી વત્તા નફો. નફો છે તો આપણે મૂળ કિંમતમાં ઉમેરવો પડશે. મૂળ કિંમત 600 રૂપિયા છે, નફો 90 ઉમેરી તો 690 જવાબ આવશે. તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 4 5માં છે. નીચેના માગ્યા મુજબમાં જવાબ આપો. 4 માર્કમાં આપણને પેલું ચડતા ક્રમમાં લખવાનું કીધું છે, અને બીજું 2 પૂર્ણાંકોની વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા લખવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચડતા ક્રમમાં જે અપૂર્ણાંકો આપેલા છે એના છેદ અલગ અલગ છે, તો આપણે છેદ સરખા બનાવવા પડશે. તો છેદ સરખા બનાવવા માટે આપણે 20 લસા લઈએ, તો 4 ને 5 વડે, તો ઉપર 5 વડે તો 15ના છેદમાં 20, 2 ને 10 વડે, ઉપર 10 વડે ગુણશું તો -10ના છેદમાં 20, નીચે 5 ને 4 વડે, તો ઉપર 4 વડે, તો ચોકે ચોકે 16 છેદમાં 20, અને અહીં 5 વડે ગુણશું તો -5ના છેદમાં 20 આવશે. છેદ સરખા છે તો અંશ જોશું. અંશ જે નાનો હશે એ સંખ્યા નાની ગણાશે. તો અહીં અંશ -16 વાળું છે, તો સૌથી પહેલાં 4ના છેદમાં 5 આવશે, પછી આવશે -10 વાળું, તો એ -1ના છેદમાં 2 આવશે, પછી આવશે -5 વાળું, તો -1ના છેદમાં 4 આવશે, અને છેલ્લે આવશે 3ના છેદમાં 4. તો આ રીતે તમારે ગોઠવવાનું છે. એના પછીનો દાખલો જે એવો જ છે કે વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા લખવાની છે, તો છેદ સરખા બનાવવા પડશે. તો 20 લસા લઈ તો 5 ચોક 20, ઉપર 4 વડે તો -8, અહીંયા 20 અને -15, તો અહીં -8 અને -15ની વચ્ચે -9 છેદમાં 20, -10ના છેદમાં 20, -11, -12, -13 અને -14. તો આ રીતે આપણે અપૂર્ણાંકો આપેલા છે એને લખી શકાય. આપણને કોઈ પણ 5 કીધા છે તો 5 લખી શકો છો, 5 કરતાં વધારે પણ લખી શકો છો. જો વચ્ચે બે સંખ્યામાં વચ્ચે 5 પૂર્ણાંક ન આવતા હોય તો આપણે એનો લસા છે એ મોટો લસા લેવો પડે. તો આ હતું ધોરણ 7 વિષય ગણિતના મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા બીજા પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.